सहस्रेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारदये नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति वृष्टिमार्ग सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो लगभग 12 सेशन अपना त्रिविध नामावली ग्रंथ अंतर्गत अपना बधाना थया छे अने 9 अध्यायोનું દર્શન આપણે હજી સુધી કર્યું છે અને 9 અધ્યાય સાથે સાથે મને ધ્યાન હોય તો 62 નામનું પણ આપણે દર્શન કર્યું છે। તો છેલ્લું નામ જે આપણે દર્શન કર્યું હતું એ દામોદરાય નમઃ કે રસ્સી જેમના ઉદરમાં છે એવા ભગવાનને વંદન, એવા દામોદર ભગવાનને વંદન, આ છેલ્લું નામ આપણે દર્શન કર્યું હતું। એ 9 અધ્યાય સુધી 62 નામનું દર્શન આપણે કર્યું। હવે આજનો ક્રમ જે રહેશે એ 10મો અધ્યાયનું દર્શન કરશું। યમલાર્જુનનો ઉદ્ધાર, નલકુંવર અને મણિગ્રીવ એમનો પ્રસંગ આજે આપણે દર્શન કરશું અને સાથે સાથે આજના પ્રસંગમાં નામો કયા કયા આવશે તો કે यमलार्जुन भंजनाय नमः, एक भक्त वाक्य परिपूरकाय नमः, त्रिविध नामावली तमारा सामे होवी जोईए, भक्ति दात्रे नमः, सर्वेश्वराय नमः अने सर्वाय नमः। आटला नाम एटले 67 नाम सुधी आज आपणे दर्शन करशुं। अध्याय 10मो एम तो तमे वांची ज लीधो हशे पर थोड़ुं आपणे हजी डिटेल में थोड़ा एनु दर्शन करिए कि शू प्रसंग एक्जेक्टली आव्यो। राजा परीक्षिते हवे पूछ्यु 10मा अध्याय में सुखदेवजी महाराज ने राजा परीक्षिते पूछ्यु कथ्यताम भगवन्नेतयोः शापस्य कारणम। हवे कही रह्या छे हे प्रभु आप कृपा करीने, सुखदेवजी महाराज ने परीक्षित कही रह्या छे कि आप कृपा करीने आ बताओ कि आ नलकूबर अने मणिग्रीव ने श्राप केम मळ्यो। एम प्रश्न थयो कि आ श्राप एमने प्राप्त थयो ए श्राप केम थयो अने एवुं शुं एमणे निंदित कर्म कर्युं हतुं कि जेना कारणे एवा शांत जे देवर्षि नारदजी छे एमने पण क्रोध आवी गयो। एवुं शुं एमणे खोटुं कार्य निंदित कर्म कर्युं हतुं जे शास्त्रमां जे काम करवानी ना पाडी होय ए अधर्म छे, शास्त्रमां जे कार्य करवा माटे जीवने कीधुं होय एने धर्म कहेवाय। धर्म अने अधर्म एवी वस्तु छे ए जीव पोतानी बुद्धिथी एनो निर्णय नथी करी शकतो, एने करवो न जोईए। धर्म भगवत प्रणीत जे ठाकुरजीए जे बताव्युं छे कि आ करो ए धर्म छे, ठाकुरजीए जेनुं निषेध कर्युं छे कि आ नहीं करो, आ नथी करवानुं ए अधर्म छे। तो ए जीवे ध्यान राखो। तो आमां ए ज कीधुं निंदित कर्म एटले शुं के जेनुं निषेध कर्युं होय। शास्त्रमां अमुक कर्म छे, अमुक वस्तु करवा माटे निषेध करी छे, तो ए निषेध कर्म शुं कर्युं एम राजा परीक्षिते पूछ्युं। सुखदेवजी आज्ञा करी कि आ जे नलकूवर अने मणिग्रीव जे हता, थोड़ी पूर्व भूमिका कथा आपणे जाणी लईए, एना पछी जो छे ए नाम तरत ज लागी जशे। एटले आखो अध्याय व्यवस्थित आपणे वांचीए डिटेलथी तो बधा नाम तरत ज बधा फिट बेसी जशे। नलकूबर अने मणिग्रीव आ बंने जे छे ए धन अध्यक्ष जे कुबेर छे,
ધ્યાનાધ્યક્ષ કુબેર છે એમના બહુ લાડીલા દીકરાઓ હતા. નલકુબર અને મણિગ્રીવ બહુ લાડીલા દીકરાઓ હતા. અને સાથે સાથે ભગવાન શંકર ભગવાન શિવના અનુચરમાં પણ આમની ગણતરી થઈ ગઈ હતી. બહુ ખાસ બની ગયા. ભગવાન શિવજીના પણ આ ખાસ ગણાયા. એના કારણે શું થયું, આ લોકો બહુ અભિમાની, અહંકારી, સ્વચ્છંદ વિહાર કરવા લાગ્યા. કે એકવાર પાવર, પોઝિશન અને સ્વતંત્રતા વ્યક્તિ પાસે આવી જાય તો પછી એની જે વિવેક બુદ્ધિ છે, શું કરવું અને શું ના કરવું, શું સારું છે, શું ખરાબ છે, કોનું માન આપવું, કોનું અપમાન થઈ ગયું, એ ખબર, વિવેક બુદ્ધિ વહી ગઈ. તો એના કારણે એ મદોન્મત્ત થઈને, અહંકારી બનીને અને મદિરા ઇત્યાદિનું પાન કરીને, એલ્કોહોલ કન્ઝ્યુમ કરીને અને બધી વિવેક બુદ્ધિ ગવાવીને એ જે છે ત્યાં સરોવર પાસે વિહાર કરવા લાગ્યા. વનમાં વિહાર કરી રહ્યા હતા. ત્યાંથી ગંગાજી પાસે આવ્યા. ત્યાં અનેક સ્ત્રીઓ સાથે એ જલમાં, જેવી રીતે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેમ હથિનીઓના જોડા સાથે જલ ક્રીડા કરે, એકબીજા ઉપર જલ ઇત્યાદિ ઉડાવે, એ રીતે આ લોકો પણ મદોન્મત્ત થઈને, કામોન્મત્ત થઈને અને ક્રીડા કરવા લાગ્યા. એ સમય પર સંયોગવશ ત્યાંથી જે છે એ સમર્થ દેવર્ષિ નારદજી ત્યાંથી પસાર થયા. ગંગાજીના તીર પર જ હતા આ લોકો. તો ત્યાંથી જે છે એ નારદજી પસાર થયા અને એમને આ યક્ષ યુવક જો હતા, બંને નલકુબર અને મણિગ્રીવ, એમના તરફ જોયું અને એમને જોઈને તરત ખબર પડી ગઈ કે આ તો આમના જે સેન્સીસમાં છે, ઇન્દ્રિયની સેન્સીસમાં જ નથી આ લોકો. કેમ કે એટલું બધું મદિરા વારુણીનું પાન કર્યું હતું કે સેન્સીસમાં જ નથી. અને એ જોઈને નારદજીને બહુ દુઃખ થયું કે આવી રીતે સ્વચ્છંદ વિહાર કરી રહ્યા છે, ધર્મ પરાયણતા ભૂલી ગયા છે, શું કરવું શું ન કરવું, નિંદિત કર્મ શું છે એનો વિવેક ભૂલી ગયા છે. પાછા નારદજી ત્યાંથી પસાર થયા તો નારદજીને પણ જે છે એ સન્માન આપવાનું ભૂલી ગયા, વડીલો સાથે કેવી રીતે વર્તાવ કરવો એ ભૂલી ગયા. તો બધું ભૂલી ગયા અને ભૂલી શું ગયા, જાણી જોઈને એમનું અપમાન થયું એમને. એના કારણે હવે જે બીજી અપ્સરાઓ હતી એમને તો બહુ લજ્જા આવી, તો એ લોકો તો વયા ગયા. પણ આ લોકો જે હતા નલકુબર અને મણિગ્રીવ, એમણે શું કર્યું કે એમને તો કાંઈ ફરક જ જેમ ન પડ્યો. કેમ કે એકવાર અહીંયા નારદજીએ જોયું કે આવી રીતે મદોન્મત્ત થઈને આ લોકો વિહાર કરી રહ્યા છે તો એમને તો ફરક જ ન પડ્યું. તો આ રીતે જ્યારે આ બંને દેવતાઓને જોયું તો નારદજીને બહુ દુઃખ થયું. આ દેવતાઓ જે ધર્મની સ્થાપના કરવાવાળા, ધર્મનું રક્ષણ કરવાવાળા, આમની આ સ્થિતિ, આ ધનાધ્યક્ષ કુબેરના આ પુત્રો, ઠાકુરજીના ભક્ત છે આ લોકો, આ કઈ દિશામાં નીકળી ગયા છે. નારદજીને તો બહુ દુઃખ થયું જોઈને કે આ કઈ દિશામાં નીકળી ગયા છે. આ કોઈ સારી વાત થોડી છે. આ રીતે જે દેવી જીવ, જે દેવતાઓ છે, જે ઠાકુરજીના સેવકો છે, આ રીતે બિહેવ કરે તો કોઈ સારી વાત થોડી છે. તો એના માટે એમના ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે નારદજીએ એમને શ્રાપ આપ્યો. નારદજીએ એમને શ્રાપ આપ્યો એ વાત અહીં કહી રહ્યા છે. ત્રૌ દ્રષ્ટવા મદિરામત્તૌ શ્રીમદાંધૌ સુરાત્મજૌ. આ બંનેને જોયા. કેવી રીતે જોયા? શ્રીમદ અંધૌ અને સુરાત્મજૌ, એટલે દેવતાઓના પુત્રોને શ્રીમદથી આંધળા જોયા. એટલે હવે અહીં કહી રહ્યા છે કે આવી રીતે જ્યારે આંધળા જોયા તો અનુગ્રહ કરવા માટે શાપ આપ્યું. અનુગ્રહ કેવી રીતે કરવા માટે? કે પહેલાં તો મદનું નાશ કરવું પડશે. ભગવાન જ્યારે જીવને બહુ મદ હોય ને, બહુ મદ જીવને હોય ને, તો ત્યારે શું કરે ભગવાન કે જે વસ્તુનો મદ હોય ને, એ અગર દેવી જીવ છે એનો મદ છે તો એ વસ્તુનો ઠાકુરજી નાશ કરી આપે. તો સૌથી પહેલાં તો મદનું નાશ કરવા માટે, અનુગ્રહ કરવા માટે પહેલો કારણ અહીં કહી રહ્યા છે કે નારદજી શ્રાપ કેમ આપ્યો. તો પહેલો કારણ કહી રહ્યા છે અનુગ્રહ કરવા માટે. અને બીજું, જે કૃષ્ણને ભૂલીને એ સ્વતંત્ર વિચરણ જે કરી રહ્યા છે, કૃષ્ણને ભૂલીને એ સેવકનો જે ધર્મ છે,
સ્વામી ઠાકુરજી છે અને આ જીવ જે દેવો છે એ બધા સેવક છે ઠાકુરજીના, એ ભાવ જે ભૂલી ગયા છે, ફરી પાછી કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે એ શ્રી નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો, એમ અહીં વર્ણન કરી રહ્યા છે. હવે આ વાત જોઈ નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો અને નારદજી બોલ્યા, ન હન્યો જશતો જોષ્યાન બુદ્ધિભ્રંશો રજો ગુણ. હવે નારદજી બોલ્યા કે આખો દિવસ જે લોકો પોતાની પ્રિય વસ્તુઓનું આખો દિવસ સેવન કરતા રહે છે, જે વિષય ઇન્દ્રિયો માટે જે બહુ ગમતો વિષય છે આખો દિવસ એનું જ જ્યારે વિષયોનું સેવન કરે છે અને શ્રીમદ હોવાના કારણે, શ્રીમદ એટલે શું કે ધન સંપત્તિનો નશો, અતિ ધન સંપત્તિ જે છે ને એ પણ દોષ કરે છે. કેમ કે એ જે છે હંમેશા ખોટા કામમાં જીવને પ્રવૃત્ત કરતી હોય છે. ધન જે છે ને અર્થ સાથે અનર્થો તો જોડાયેલા જ હોય છે, અર્થ સાથે અનર્થો જોડાયેલા જ હોય છે. એટલે જે અર્થ લૌકિક વિષયોમાં આપણને લગાડે એ અર્થ અનર્થ રૂપ જ છે, એ સમજવું. એટલે મહાપ્રભુજીએ શું આજ્ઞા કરી? ધનમ સર્વાત્મના ત્યાજ્યમ. ધન કેવું છે? અર્થ જે છે ને એ અનર્થકારી છે. એટલે મહાપ્રભુજી કીધું આ હંમેશા જીવને ખોટે રવાડે ચડાવશે. એટલે જીવે શું કરવું? ધનમ સર્વાત્મના ત્યાજ્યમ. એ તો બહુ ત્યાજવા યોગ્ય છે. જીવનું પોતાનું કલ્યાણ જીવે કરવું હોય તો એ ધન બહુ ત્યાગવા યોગ્ય છે. પર સ્થિતિ શું છે? સચેત ત્યક્તુમ ન શક્યતે. એ જે ધન છે એને ત્યાગી થોડી શકે છે કોઈ? એના વગર ચાલે કંઈ? કોઈ કામ ન ચાલે. જે બહુ વાતો તો મોટી કરો છો કે ધનમ સર્વાત્મના ત્યાજ્યમ, એ કોઈ છોડાતું હશે કોઈ? જીવ શું કેવી રીતે? તો કે સચેત ત્યક્તુમ ન શક્યતે. મહાપ્રભુ જ આજ્ઞા કરે છે એને ત્યાગી શકશો નહીં, શક્ય જ નથી એને ત્યાગવું. તો શું કરવું? એ કૃષ્ણ અર્પણ કરશો ધનને. કૃષ્ણાર્થત પ્રયુંજીત કૃષ્ણ અનર્થસ્ય વારક એમ કહી રહ્યા છે. એ ધનને કૃષ્ણ અર્થ, કૃષ્ણને જ્યારે સમર્પિત કરશો તો એ અર્થ સાથે જે અનર્થો જોડાયેલો છે એને ભગવાન કૃષ્ણ એનું વારણ કરી લેશે, એને દૂર કરી દેશે. એમ અહીં આજ્ઞા શ્રી વલ્લભ પણ એ જ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. અહીંયા પણ નારદજી શું વાત કરી? શ્લોક નંબર 8માં નારદજી શું આજ્ઞા કરી કે શ્રીમદ ધન સંપત્તિનો મદ છે, એના કારણે વ્યક્તિ શું કરે કે એના કારણે પછી એને એટલો બધો અભિમાન આવે કે પછી એ હિંસા કરવા લાગે. એ પછી શું કરે? હિંસા કરવા લાગે, બીજા પશુઓને મારે, આતતાયી બને, આતતાયી બનવા લાગી જાય, હિંસા કરવા લાગે. પછી કુલીનતા આદિનો અભિમાન પણ થયો કે અમે તો કુબેરના પુત્રો છીએ. તો એ કુલીનતાનો અભિમાન. પાછા હવે તો અમે ભગવાન શિવના અનુચરોમાં અમારી ગણના થાય છે, એમના ખાસ અમે એમ કે ને ઓલા મોટા જે ભાઈ છે જેમને બહુ મોટા પોઝિશનમાં છે, આ ગવર્મેન્ટમાં બહુ મોટા પોઝિશનમાં છે, એમના તો અમે ખાસ એમ. એટલે કેવી રીતે કુલીનતાનો અભિમાન આવી ગયો, મોટી પોઝિશન પર અમારી એમ ઓળખાણ, એ પ્રકારનો અભિમાન આવી ગયો. તો આ બધા પદ શ્રીમદ, શ્રીનો અભિમાન છે, શ્રીનું મદ, એ વાત બતાવી રહ્યા છે. એનાથી શું થાય કે બુદ્ધિ ભ્રંશક છે. તો આવો ટાઈપનો જે અભિમાન છે, બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય માણસની. એકવાર આવો અભિમાન આવે, ધનનો અભિમાન આવે, એના કારણે સ્વચ્છંદ વિહાર કરવા લાગે, હિંસા કરવા લાગી જાય, વિવેક બુદ્ધિ પૂરી થઈ જાય. તો એ સ્થિતિ થાય તો એ બુદ્ધિનું નાશ થઈ જાય જ્યારે જીવનું. એના સાથે શું થાય? આ જ્યારે શ્રીમદ આવે તો એના સાથે અહીં નારદજી બતાવે છે અમુક વસ્તુઓ જોડાયેલી છે. શ્રીમદ એકવાર વ્યક્તિને થાય તો અમુક વસ્તુઓ જોડાયેલી. કઈ? કે નિષિદ્ધ સ્ત્રી સંગ, પેલું નિષિદ્ધ રૂપે સ્ત્રી સંગ એક, બીજું જુઆ અને ત્રીજું મદિરા. આ ત્રણેય વસ્તુ જે છે એ શ્રીમદના કારણે એ જીવ એ આચરણ કરવા લાગી જાય. જે રીતે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે કે સદગ્રસ્તને એમ જીવો, એમ પછી જીવશે નહીં. એ પછી અહીંયા ત્યાં આગળ પાછળ ભટકવા જશે વ્યક્તિ. તો આ બધું ક્યારે થાય? શ્રીમદના કારણે. એમ નારદજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. અતિમદ જ્યારે થાય તો મદિરા, જુઆ, સ્ત્રી સંગ, એ બધો જે છે
વેશ્યાદિ સંગ ઇત્યાદિ કરી રહ્યા છે, તો એ બધું કુલમદ એના કારણે એ થાય. એટલે એ વ્યક્તિ શું કરે, અહીં કર્યા છે, હન્યંતે પશવો યત્ર નિર્દયેર જીતાત્મભી. પોતાને એમ સમજે છે કે હું તો હંમેશા જ જીવાનો છું. જીતાત્મભી, તો હું તો હંમેશા જીવાનો છું અને અજર અમર બનવાનો છું. નશ્વર બની જશું એમ વિચારે પોતે. અને શું કરે કે નિર્દોષ જે છે પશુઓ એની હત્યા કરે, એની હિંસા એ જીવ કરવા લાગી જાય જ્યારે એની વિવેક બુદ્ધિ ખતમ થઈ જાય. એમ નારદજી અહીં કહી રહ્યા છે 9મા શ્લોકમાં કે ઐશ્વર્યમદ અને શ્રીમદથી આંધળા જ્યારે જીવ એ થઈ જાય છે તો એ નાશવાન શરીરને માણસ અજર અમર માને છે. અજર અમર માનવા લાગી જાય કે એ તો એમ જ રહેવાનો, આ દુનિયા જે છે એ નષ્ટ થઈ જશે એવું માનવા લાગી જાય. और अपने ही शरीर में अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या कर देता है. એવો એ જીવ થઈ જાય કે એટલે હિંસા કરવા લાગે, ઉપભોગ કરવા લાગે, પોતાના પ્રસન્નતા માટે એ જે છે બીજા પશુઓને કષ્ટ આપે, એનું ભક્ષણ કરે, નોનવેજ ખાય, પછી આવી બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે જેમાં જે હિંસાથી બનતી હોય. પશુઓને મારીને એમને કષ્ટ આપીને જે વસ્તુ બનતી હોય એનો ઉપભોગ એ કરવા લાગી જાય. તો આ બધી સ્થિતિ અહીં બતાવી કે એ જીવ શ્રીમદના કારણે આવો થઈ જાય. તો એ ધન સાથે અનર્થ જ્યારે જોડાવાના શરૂ થાય તો જીવની પ્રવૃત્તિઓ બધી આવી બધી જગ્યાએ વધારે વધવા લાગી જાય. એમ અહીં બતાવી રહ્યા છે કે જેમ જેમ ધન વધે જીવનો તો એમ ભગવત સન્મુખતા નહીં વધે તો તમે કંઈ ખોટે રસ્તે જઈ રહ્યા છો. એ ધન જે છે ને કંઈ કામનું નથી, અનર્થકારી થઈ રહ્યું છે એમ કહી રહ્યા છે. જ્યારે હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવામાં એ દ્રવ્યનો ઉપયોગ નથી થઈ રહ્યો તો એ દ્રવ્ય, એ ધન જે છે, એ અર્થ જે છે એ અનર્થકારી થશે. અગર આ બધી વસ્તુઓમાં ઉપયોગ થાય છે, નોનવેજ ખાવામાં, હિંસા કરવામાં, મદિરાપાન, આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશનમાં, જુઆ રમવામાં, આ બધી વસ્તુઓમાં જ્યારે તમારો ધન ઉપયોગ થવા લાગી જાય તો સમજો કે અનર્થ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. તો એ અનર્થકારી જ થશે, એનો બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. એ થશે જ, અનર્થકારી જ થશે. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી એ તમારું એ ધન જે છે એ ઠાકુરજી તમારો અંગીકાર કર્યો હશે તો એ સર્વત્ર સમૂળ નાશ થઈ જશે. એમ અહીં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે નારદજી. એમ આજ્ઞા કરી. એવી રીતે જ નારદજીએ શું અહીં કીધું કે આટલો બધો અભિમાન જીવ કરતો હોય છે પોતાના શરીરનો, પોતાનું ધનનું. શું મતલબ એવું અભિમાન કરીને? નારદજી કહી રહ્યા છે કે આ જે શરીર છે એની શું ગતિ છે અંતમાં? એની કંઈ ગતિ નથી અંતમાં. એ શરીર તો નાશવાન છે. ભલે જીવ પોતાના અહમમાં, મદમાં એને બહુ શક્તિશાળી માનતો હોય કે અજર અમર નશ્વર થઈ ગયો છું, પણ એવું નથી. એનો અંત નિશ્ચિત છે. તો એનું એમ પણ એના શરીરમાં યા તો એ કીડા પડી જવાના કે રાખ જલીને રાખ થઈ જવાનું છે એ. અને બીજા પ્રાણીઓથી દ્રોહ કરીને શું મતલબ? એ બધા એક જેવા જ, એમના જેવા જ પ્રાણીઓ છે. અગર એમનાથી દ્રોહ કરી, એમની હિંસા કરીને જીવ આવતો હોય છે તો એનો અધોપતન થાય છે જીવનું. એમ અહીં નારદજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. એટલે એવમ સાધારણમ દેહમ 12મા શ્લોકમાં હવે કહી રહ્યા છે કે આ દેહ છે બહુ સાધારણ વસ્તુ છે. પ્રકૃતિથી પેદા થાય છે, પ્રકૃતિમાં મળી જાય છે. એમ નારદજી આજ્ઞા કરી. એવી સ્થિતિમાં પશુ જેવી બુદ્ધિ અગર કોઈકની હોય કે પશુઓ જેવું જ, એવું કોણ બુદ્ધિમાન હોય કે પોતાનું આત્માને, અહીં કહી રહ્યા છે નારદજી કે બીજાને કષ્ટ પહોંચાડશે. પશુ હોય એ તો કષ્ટ પહોંચાડે, એ તો સમજ પડી કે એક પશુ બીજા પશુને મારીને, હિંસા કરીને એ બીજાને કષ્ટ પહોંચાડીને પોતે પ્રસન્ન થાય, પશુ છે. પણ જીવ પણ પશુ બુદ્ધિ કેમ કરી રહ્યો છે? એમ નારદજી અહીં કહી રહ્યા છે કે બીજાનું અહિત કેમ કરવા ઈચ્છે છે, હિંસા કરવા કેમ ઈચ્છે છે. એવી સ્થિતિ મેં અહીંયા કહી રહ્યા છે मूर्ख पशुओं के सिवाय और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा.
એ અહીં કહી રહ્યા, બહુ સુંદર આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે એ તો પશુ બુદ્ધિહીન છે, એને તો જ્ઞાન જ નથી. પણ જીવ જ્યારે પશુની જેમ વર્તાવ કરવા લાગી જાય છે તો એ આશ્ચર્યની વાત છે. એ અહીં નારદજી આજ્ઞા કરે છે. એટલે નારદજી હવે એમ કહે છે કે એટલે જે લોકો જેનું ભગવાને અંગીકાર કર્યું છે કે એ શ્રીમદથી જ્યારે આંધળા થઈ ગયા છે કે અસતઃ શ્રીમદાંધસ્ય દારિદ્ર્યમ પરમંજનમ, એવા લોકો માટે, જે લોકો શ્રીમદથી આંધળા થઈ ગયા છે તો દરિદ્રતા જે છે ને એ સૌથી મોટું, સૌથી સરસ અંજન છે એવા વ્યક્તિઓ માટે. કે એમનું જેનું મદ છે ને, શ્રીનું મદ છે ને, સંપત્તિનું મદ છે, ધનનું મદ છે, તો એ જ લઈ લઈએ. દરિદ્રતા જ્યારે એમને આવશે ત્યારે એ પરમ અંજનમ, તો એ આંખો ખુલી જશે એનાથી. તો એ નારદજી કહી રહ્યા છે. તો એ આંખોમાં જ્યોતિ ડાલવાનું બહુ સરસ, આંખોમાં રોશની. હમણાં તો આંધળી, ભલે આંખો છે પણ અત્યારે આંખો આંધળી જેવી છે, પણ હવે આંખોમાં જ્યોતિ નાખવાનું કામ શું કરશે કે દરિદ્રતાથી બહુ સારું કામ થશે. નારદજી કહે સૌથી સરસ અંજન જે હોય ને તો એ દરિદ્રતા છે. દરિદ્રતાના કારણે જ જીવ એમ જોઈ શકે છે કે આ બીજો પ્રાણી જે છે ને એ પણ મારા જેવો જ છે. શ્રીમદના કારણે બધાને નાના લાગવા લાગી જાય છે કે હું સુપિરિયર છું બધાથી, બધા મારા માટે છે, હું બધાનો ઉપભોગ કરી લઈશ. એ પ્રકારનો ભાવ શ્રીમદના કારણે આવે. અને દરિદ્રતાના કારણે એવો ભાવ આવે કે ના, આ બધા જે પ્રાણીઓ છે ને એ મારા જેવા જ છે. તો દરિદ્ર વ્યક્તિને જ્યારે કષ્ટ થાય ને, હંમેશા દરિદ્ર વ્યક્તિ એમ જ ઈચ્છતો હોય છે કે મને જેટલી તકલીફ પડી ને એ બીજાને કોઈ દિવસ ના પડે, એમ ઈચ્છતો હોય છે. કે જેને કાંટો વાગ્યો હોય ને, એની જે પીડા જેને થઈ હોય, જેને એટલો બધો દુઃખ થયો હોય, તો ત્યારે એ જ વ્યક્તિ બીજા માટે એમ ઈચ્છશે કે ના, મને જેટલી તકલીફ થઈ ને બીજાને ન થાય, કેમ કે એ તકલીફ જાણે છે. તો કે એ દરિદ્રતા જે છે ને પરમ અંજન છે, એમ શ્રી નારદજી અહીં આજ્ઞા કરે છે. એટલે આમને તો એ દરિદ્રતા આપવી પડશે. આ લોકો શ્રીમદથી આંધળા થઈ ગયા છે, નલકુબર અને મણિગ્રીવ, તો આમને એ દરિદ્રતા આપવી પડશે, એમ નારદજી આજ્ઞા કરે છે. દરિદ્ર વ્યક્તિમાં જે છે ને, અહીં નારદજી કહે છે કે ઘમંડ અને હેકડી જે હોય છે ને માણસમાં, એ નથી હોતી. એ બધી રીતે મદથી બચેલો હોય છે. દરિદ્ર માણસ બધી રીતે મદથી બચેલો હોય છે અને એણે ઓલરેડી જે છે ઘણી તપસ્યા કરી લીધી હોય છે, એમ કહી રહ્યા છે. એટલે આ લોકોને તો દરિદ્રતા આપવી પડશે, જેના કારણે એમને રિયલાઇઝ થાય કે આ બહુ જે છે એ ખોટું કાર્ય કરી રહ્યું છે. અને સાથે સાથે આવા જે અનિષ્ટ ભાવ, જે ધન મદ ઇત્યાદિ આવે છે, એને દૂર કેવી રીતે કરવો? એક તો નારદજી કીધું આનું ધન હરી લઉં. બીજી બહુ સુંદર વાત નારદજી કરી કે સંતોના સંગથી આ લાલસા અને તૃષ્ણા જે છે એ પણ ઓછી થઈ જાય અને અંતઃકરણમાં શુદ્ધતા આવે છે, એમ કહી રહ્યા છે. કે સંતોના સંગથી, સત્સંગ કરવાથી, સદપુરુષોના સંગથી, એમના સંપર્કમાં આવવાથી એમનો ભાવ આપણામાં આવે. સંગ કરવાથી ભીનો કપડું અને જે સૂકું કપડું હોય, તો ભીના કપડા ઉપર તમે એ સૂકું કપડું મૂકી દેશો તો એ સૂકા કપડામાં પણ ભીનાશ આવી જશે. એવી રીતે સંતોનું સંગ કરવાથી શું થાય? એમનો ભાવ જે છે, ભગવત ભાવ જે છે એ આપણામાં થોડું આવે ને તો બહુ ઘણો ફરક પડી જાય. તો એ વર્ણન નારદજીએ કર્યું. આગળ નારદજીએ કીધું કે જે ભગવત ભક્તો છે ને, ભગવત ભક્તો જેમને કેવલ ભગવાન કૃષ્ણના ચરણકમલના મકરંદ રસનું પાન કરવું છે અને એમાં જ સદા જે ઉત્સુક રહે છે, શ્લોક નંબર 18માં આજ્ઞા કરી, એમાં જ જે ઉત્સુક રહે છે, એવા જે ભક્તો છે, એમને આવા જે દુરાચારીઓ છે, આવા પાપીઓ છે, એના સંગમાં જેટલું ઓછું આવે એટલું સારું છે, નહીં તો એમને પણ દુસંગ લાગવાનો ખૂબ ચાન્સ છે, એમ શ્રી નારદજીએ અહીં આજ્ઞા કરી.
અને નારદજી કહ્યું કે આ અજ્ઞાન જનિત જે એમને મદ થયું છે, જેમના કારણે આવો નિંદિત આચરણ આ દેવપુત્ર થઈને કરી રહ્યા છે, આપણે લેવું વૈષ્ણવ થઈને અગર આપણે એવું કંઈ નિંદિત આચરણ કરી રહ્યા છીએ તો આપણે એનું ત્યાગ કરી દેવું. નહીં તો ઠાકુરજી એનું નિશ્ચિત પરચો આપણને તરત જ બતાવે, કેમ કે વૈષ્ણવ થયા છીએ, ઠાકુરજી આપણો અંગીકાર કર્યો છે, તો ઠાકુરજી નિશ્ચિત પરચો બતાવીને દંડ આપે એના પહેલાં આપણે સુધરી જઈએ. સારું, એના પહેલાં આપણે સુધરી જઈએ. તો અજ્ઞાનજનિત જે મદ છે એ નારદજી કીધું હું આ લોકોનું ચૂર ચૂર કરી દઈશ, એમ આજ્ઞા કરી કે આ જે લોકો જળની જેમ વર્તાવ કરે છે. જળ શું કરે? જળને કંઈ વિવેક બુદ્ધિ હોય? જળને નોન લિવિંગ થિંગ જે હોય એને પોતાની બુદ્ધિ હોય કે આમ કરવું કે આ ન કરવું? ના, જળ જેવો જ હોય. એટલે તો કે ને જળ જેવા, એમ ઘણા લોકો કહેતા હોય ને એ જળ જેવા, એ પોતાની વિચાર બુદ્ધિ જ ન હોય, વિવેક બુદ્ધિ જ એમનામાં નથી હોતી, એટલે જળ જેવું વર્તાવ. એટલે નારદજી કીધું કે તમે જે જળ જેવું વર્તાવ કરો છો, કે બુદ્ધિ હોવા છતાં એ આ રીતે વર્તાવ તમે કર્યો, તો હવે તમે જળ જેવા જ ઊભા રહેશો વર્ષ સુધી, દેવતાઓના 100 વર્ષ સુધી હવે તમે આ રીતે જ જળ જેવા જ ઊભા રહેશો. એમ નારદજી કીધું કે વૃક્ષ યોનિઓમાં બંને લોકો જન્મ લો. જળ જેવું વર્તન કર્યું તો હવે જળ જેવા ઊભા રહો, જઈને વૃક્ષ બનીને ઊભા રહો. આ રીતે થવાથી તમારો જે મદ અભિમાન જે છે ને એ બધો વયો જશે, અભિમાન ચૂર ચૂર થઈ જશે. અને પણ આટલું હું તમને પ્રોમિસ કરું છું, નારદજીએ કીધું કે વૃક્ષ યોનિમાં પણ તમને ભગવાનની સ્મૃતિ બની રહેશે, ઠાકુરજીનું સ્મરણ કરશો, ઠાકુરજીની યાદ જરૂર બની રહેશે. એટલે તમને એવું રિયલાઇઝ થશે કે ના, કંઈક ખોટું કામ તમે કર્યું, એનું જે તમને સજા મળી એના કારણે હવે પાછા શુદ્ધ થઈને ઠાકુરજીની પ્રાપ્તિ કરી શકશો. અને દેવતાઓના 100 વર્ષ પૂરા થવા પછી શું થશે? શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પ્રગટ થશે ત્યારે કૃષ્ણનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે અને ઠાકુરજીના ચરણમાં પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે અને ફરી પાછા તમે તમારા લોકમાં જશો. એ પણ પાછું ડિસ્કાઉન્ટ કરી આપ્યું. નારદજી કૃપાળુ છે ને, અનુગ્રહ કરી રહ્યા છે. આપણને લાગે શ્રાપ આપ્યું એટલે ઓહો બહુ કંઈ અહિત કરી દીધું હશે. અહિત નથી કર્યું. ગુરુ કંઈક દંડ આપે, ઠાકુરજી કંઈક શ્રાપ આપે, આવા સંતજનો, આવા મહર્ષિઓ કંઈ શ્રાપ આપે તો એ જીવના કલ્યાણ માટે જ હોય છે. એ જીવના કલ્યાણ માટે જ હોય છે. પણ જીવ તો એવો છે ને પાછો એ જ એવો અહંકારી મદવાળો સ્વભાવવાળો છે કે કોઈને કાંઈક બે વસ્તુ કહી દઈએ કે આમ નહીં કર આમ કર તો એનો તો ઈગો હર્ટ થઈ જાય છે. આજના જીવોનું ઈગો હર્ટ, સૌથી પહેલાં તો ઈગો લઈને આવે. ગુરુ પાસે જાય, વડીલો પાસે જાય, ઈગો લઈને આવે. માથા પર પેલો ઈગો નીકળતો હોય આમ, એવી રીતે આવે. એટલે વડીલ ગુરુ કંઈ કહી દે તો એ ભાઈ કાલથી આવવાનું જ બંધ, માથાકૂટ જ નહીં. એ સ્થિતિમાં છે. ગુરુજન પાસે જાય તો સારી વાત જાણીને આવે, ના નેક્સ્ટ ટાઈમ જવાનું જ નહીં ને કંઈ કે આપણને. એ સ્થિતિનો જીવ છે આજે. એટલો બધો અભિમાન લઈને ફરે છે. તો કેવી રીતે ઉદ્ધાર થશે? જ્યારે ઠાકુરજીના દરબારમાં, ગુરુના દરબારમાં તમે આવો અભિમાન લઈને જશો તો કેવી રીતે થશે? કેવી રીતે ઉદ્ધાર થશે? અવગુણો કેવી રીતે દૂર થશે? અંતરાય જ વધશે. તો એ અહીં નારદજી પણ એ જ આજ્ઞા કરે છે કે સંતોનું સંગ કરો, એનાથી જ જે છે એ લૌકિક તૃષ્ણા, લાલસા એ પૂરી થાય, ભગવત ભાવ હૃદયમાં આવશે. અને નારદજી પણ પાછું શ્રાપ આપ્યું પણ અનુગ્રહ કર્યો, કૃપા કરી નારદજીએ બંને પર કે એમની આ જે સ્થિતિ થઈ રહી છે એનાથી એ બહાર નીકળે. આ તો ખાલી એ લોકો સમય વેસ્ટ કરીને પાપના ભાગી બની રહ્યા છે, આમાં તો એ લોકોનો અંતરાય વધશે. એમ નારદજી અહીં આજ્ઞા કરી, અનુગ્રહ કર્યું અને પાછું ડિસ્કાઉન્ટ પણ કરી આપ્યું. જો તને ખાલી જડ નથી બનાવી રહ્યા પણ કૃષ્ણનું સાનિધ્ય પણ આપીશ. નારદજી શું આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણનું સાનિધ્ય પણ મળશે તને, કૃષ્ણમાં ભક્તિ પણ મળશે અને ફરી પાછા શુદ્ધ થઈને તમે તમારા લોકમાં જશો. કેટલી મોટો અનુગ્રહ છે બોલો, કેટલો મોટો અનુગ્રહ છે. નારદજીએ બધા દોષો દૂર કરી આપ્યા, ઠાકુરજી પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યા. બોલો આનાથી વધારે શું કરે કોઈ? તો લોટરી જ લાગી ગઈ બેઠા બેઠા. આવા સાંસારિક ખાડામાં પડેલા છે, વિષયાસક્ત થઈ રહ્યા છે, જ્યાં ઠાકુરજીને કમ્પ્લીટલી ભૂલી ગયા છે, ત્યાંથી નારદજી એમને ઉપાડીને ઠાકુરજીના સન્નિધિમાં મૂકી દીધા. હા, ભલે તપ કરવું પડ્યું છે, 100 વર્ષ સુધી વૃક્ષ બનીને ઊભા રહ્યા. એ તો ઠાકુરજીની પ્રાપ્તિ એમ કંઈ એવી કંઈ સરળ થોડી છે.
એમ થોડી ઠાકોરજી પ્રાપ્ત થઈ જશે, સહેલા થોડી છે આવા ઠાકોરજી. તો 100 વર્ષ તપ કર્યું છે, નિષ્પાપ થયા, જ્યારે ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કરવાની આરતી અતિશય વધી, તારે જઈને ઠાકોરજી પ્રગટ થયા. તો ક્લિશ્યમાનાન જનાન દ્રષ્ટવા કૃપાયુક્તો યદા ભવેત. જે વૈષ્ણવ છે એને પણ ક્લેશયુક્ત થઈ કે આરતી તાપ જીવને કે ના મને પ્રાપ્ત કરવા જ છે, એ પ્રકારનો જ્યાર સુધી ભાવ એ પ્રગટ નહીં થાય ત્યાર સુધી ઠાકોરજી થોડી એવા સસ્તા છે કે પ્રગટ થઈ જશે તમારા સામે ખોટા ખોટ. એમ તો નથી. તમે આખા દિવસ બિઝી રહો, આખા ગામનું વિચાર કરતા રહો ઠાકોરજી માટે, 5 મિનિટે નથી કાઢવા માટે, તો એમ થોડી ઠાકોરજી પ્રગટ થશે. તો તાપ આરતી એવી હોય ત્યારે પ્રગટ થાય. તો આપણે પણ એવી તપસ્યા આગળ કરશે, એ આપણે જોઈશું. કેવી તપસ્યા 100 વર્ષ સુધી ઊભા રહ્યા પછી જ એને ઠાકોરજી અનુગ્રહ કર્યો છે. એમ અનુગ્રહ નથી કરતા પ્રભુ. તો હવે યમલાર્જુન વૃક્ષ બન્યા બંને. 23મા શ્લોક સુધી આ આપણે દર્શન કર્યું કે સુખદેવજી કીધું કે આવી રીતે શ્રાપ મળવા પછી દેવર્ષિ નારદ તો પછી નરનારાયણના આશ્રમમાં પધાર્યા અને નલકુબર અને મણિગ્રીવ આ જે કુબેરના જે બંને પુત્રો છે એ એક જ સાથે બાજુમાં અર્જુનના વૃક્ષ યમલાર્જુન નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. તો યમલાર્જુન વૃક્ષ બન્યા. હવે અહીંયા આપણે થોડાક નામોનું દર્શન કરીએ. આ તો પૂર્વ ભૂમિકા થઈ. હવે અહીં કહી રહ્યા છે એવમ ભગવંતમ વશીકૃત્ય પુનર્ગ્રહકૃત્ય વ્યગ્રાહ જાતે તદ્દોષ નિવૃત્ત્યર્થમ અગ્રિમ ચરિત્ર કૃતવાન ઇતિ તત્ સૂચકમ નામ આહુ. હવે અહીં વર્ણન કરે છે. હવે જો પહેલો અધ્યાય યાદ કરો, આગળનો અધ્યાય, એમાં શું વર્ણન આવ્યું કે ઠાકુરજીને દધી મંથન કરીને યશોદાજી દહીં મંથન કરી રહ્યા છે, માખણ કાઢી રહ્યા છે. એમાં ઠાકુરજી વચ્ચે આવીને યશોદાજીને અટકાવ્યા કે મને દુગ્ધપાન કરાવો. દુગ્ધપાન જ્યારે કરાવી રહ્યા છે તો થોડીક વાર તો યશોદાજીનું ધ્યાન જે હતું ઠાકુરજીમાં અટક્યું હતું, પણ ફરી પાછું ત્યાં બાજુના રૂમમાં, બાજુના કક્ષમાં એ દુગ્ધમાં ઉફાન આવી રહ્યું હતું. તો ઉફાન આવી રહ્યું હતું તો યશોદાજી ઠાકુરજીને અતૃપ્ત મૂકીને ઠાકુરજીને પરિશ્રમ આપીને અને તરત જ ત્યાં દોડ્યા. એટલે ઠાકુરજીને એ ગમ્યું નહીં કે હું સાક્ષાત તારા સામે બિરાજું છું અને તને બધા લૌકિક કાર્યો યાદ આવી રહ્યા છે. તો હજી પૂર્ણ નિરોધ સિદ્ધ નથી થયું. એ ધ્યાન કર્યું ઠાકોરજીએ. શું કર્યું ઠાકોરજીએ? બાજુના રૂમમાં ઠાકોરજી ગયા, ત્યાં વાંદરાઓને અમુક દહીં ખવડાવી દીધું, અમુક માખણ ખવડાવી દીધું, પોતે માખણ આરોગ્યું, અમુક જે વાસણ હતા ભરેલા માખણથી એ ફોડી નાખ્યા ઠાકોરજીએ. એ વર્ણન આપણે જોયું. તો અહીં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે યશોદાજીનું ઘણું મન જે છે પોતામાં ખેંચ્યું. જ્યારે ઠાકોરજી આ બધું ફોડાફોડી કરી, તોડાતોડ કરી, તો યશોદાજીએ તરત જ અવાજ આવી એટલે યશોદાજી દોડતા આવ્યા. હવે છડી લઈને ઠાકોરજી પાસે જ્યારે યશોદાજી આવ્યા દોડતા, તો ઠાકોરજી પણ અહીં ત્યાં દોડ્યા, બહુ યશોદાજીને ખૂબ દોડાવ્યા અને ફરી મન ઠાકોરજી યશોદાજીનું મન પોતામાં લગાડી દીધું. એ વર્ણન જોયું. એના પછી ઠાકોરજી બંધાતા નહોતા, એનું પણ આપણે પૂરું પ્રસંગ ગયા સેશનમાં જોયું હતું. તો કેવી રીતે ઠાકોરજી બંધાયા, નિસ્સાધન ભાવ, શરણ અને સમર્પણના ભાવથી એ ઠાકોરજી બંધાયા. અને બારે ઠાકોરજી જ્યારે બંધાયા તો બાંધી દીધા ઠાકોરજીને. બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લીધું જીવે. જો બંને કનેક્ટ કરવાનું છે. જીવે બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લીધું પછી ફરી પાછો નિશ્ચિંત થઈ જાય છે કે હા હવે બ્રહ્મ સંબંધ તો લઈ લીધું ને, હવે બસ થઈ ગયો, હવે ઉદ્ધાર થઈ ગયો. હવે તો એમ નથી, ટિકિટ લઈ લીધી છે, જર્ની આખી ટ્રે બેસીને કરવાની છે. તમારે હજી વ્રજમાં આવવાનું છે, હજી ટિકિટો ભલે આવી ગઈ હોય, એમાં ગાડીમાં ફ્લાઇટમાં બેસીને પછી પહોંચવાનું છે, બરાબર ને? તો ટિકિટ આવી ગઈ એનો મતલબ એમની નિશ્ચિંત થઈને તમે તમારે જ્યાં છો ત્યાં બેસી જશો ના. બેગ પેક કરવી પડશે, બધી વસ્તુઓ લાવીને ભેગી કરવી પડશે, તમારે ચડીને ફ્લાઇટમાં આવવું પડશે, અહીં ઉતરવું પડશે, બધું કરવું પડશે તમારે. ટિકિટ લેવાથી નિશ્ચિંતતા નહીં થાય. હા ભલે એલિજિબિલિટી તો છે જ, ટિકિટ તો જોઈશે જ, મસ્ટ છે, એ તો જરૂરી છે એ વસ્તુ તો. પણ ખાલી એ જ લઈ લેવાથી તમે વ્રજમાં નહીં આવી જાઓ ને. એ લઈ લેવાથી ખાલી વ્રજમાં નહીં આવી જાઓ તમે. એ ટિકિટ એલિજિબિલિટી થશે પછી
તમારે નિત્ય સત્સંગ સેવા ચરણ સમર્પણ કરશો ત્યારે થશે. તો આમાં શું થયું? યશોદાજી ફરી પાછા નિશ્ચિંત થઈ ગયા. ઠાકોરજીને બાંધી દીધા, બાંધીને હવે પાછા ઘર કાર્યમાં લાગી ગયા. ટિકિટ લઈને પછી ભૂલી ગયા કે અરે અમારે વ્રજમાં જવાનું છે. એમ નહીં ચાલે. તો યશોદાજી પાછા ગ્રહ કાર્યમાં લાગી ગયા. તો અહીં આજ્ઞા કરે છે, એવમ ભગવંતમ વશીકૃત્ય પુનર્ગ્રહ કૃત્ય વ્યગ્રા. એમ કે ઠાકોરજી દ્વારા વશ થઈને ઠાકોરજીને પણ બાંધીને પુનર્ગ્રહ કાર્ય પુનર્ગ્રહ કૃત્ય વ્યગ્રા જાતે હતી. એમ કરે ફરી પાછા લાગી ગયા. યાર એવું થોડી. તદ દોષ નિવૃત્ત્યર્થમ અગ્રિમ ચરિત્રમ કૃતમ કૃત્વાનિતિ તત્સૂચકમ નામ આવું. એટલે એ પણ હટાડવા કે ફરી પાછું તમારી લૌકિકમાં લાગી ગયા. એવી રીતે વારે વારે ઠાકોરજી ભક્તોને પોતા તરફ ખેંચી ખેંચીને પકડીને લાવી રહ્યા છે. ત્યારે જઈને મન નિરુદ્ધ થશે. અને અવતાર કાળમાં આપણે શું કરશું? ઠાકોરજી તો કાનૂનો તો હાથ પકડીને આપણને પોતા તરફ નથી ખેંચી રહ્યો. તો શ્રી વલ્લભે જેમ આજ્ઞા કરી એમ નિત્ય સેવાયામ વા કથાયમ વા યસ્યાસક્તિર દૃઢા ભવે યાવત જીવમ તસ્ય નાશો ન ક્વાપેતિ મમ. તો એ સેવા કથા સતત કરતા રહેશું ત્યારે તો આપણું મન પ્રભુમાં લાગેલું રહેશે. ત્યારે ઠાકોરજીમાં એ મન અટકશે. પ્રક્રિયામાં ફરક છે. વસ્તુ નિરોધ ઠાકોરજીમાં મન તો એ જ અટકાવવાનું છે. જે રીતે ત્યાં અટકાવ્યું એ રીતે આપણે પણ અટકાવવાનું છે. અવતાર કાળમાં જે રીતે કર્યું એવી રીતે અનવતાર કાળમાં, પણ પ્રક્રિયામાં ફરક છે. તો એ જાણવું. એટલે હવે આ યમલાર્જુન ભંજનાય નમઃ આમાં બે પ્રકાર છે. એક તો આ નલકુબર મણિગ્રીવ એમનો ઉદ્ધાર કરવો છે, અને પાછા એ યશોદાજી જે પાછા ઘર કાર્યમાં લાગી ગયા ને એમને પાછા પકડીને ખેંચીને લાવવાના છે, દોડાડીને. એમ પાછું ટેન્શન આપવું છે એમને જરાક. અરે આ ધમાકો શું થયો ઝાડ પાસેનો. તો એ અહીં વર્ણન નિરોધ સાધકમ ભવિષ્યતિ ઇતિ ભાવ. હવે અહીં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે હવે ભગવાને શું કર્યું કે સત્યમ કર્તુમ વચો હરિ. ઠાકુરજી કેવા છે કે ભક્તના જે વચન છે એ પણ સત્ય કરવાવાળા, સત્ય સિદ્ધ કરી દે એવા પ્રભુ છે. આ બંને નામ સાથે જોશું આપણે. 63 અને 64મું નામ જે છે એ આપણે સાથે જોઈશું. એટલે બંને નામ સાથે જ આવવાના છે. એટલે તો ઠાકુરજી કેવા છે? સત્ય કર્તુમ વચો હરિ. એટલે આજ્ઞા કરે છે પ્રેમી ભક્ત દેવર્ષિ નારદજીની વાત જે છે ને એ ઠાકોરજી હવે સત્ય કરશે. એટલે ધીમે ધીમે ઉખલને જેમાં ઠાકોરજીને બાંધ્યા હતા ને રસ્સીથી, એ ઠાકોરજી ધીમે ધીમે ઉખલને ઘસડતા એ ઠાકોરજી હવે પધારી રહ્યા છે બહાર આંગણમાં. અને એમ ઠાકોરજી બહાર નીકળ્યા. પ્રસ્થાન ઠાકોરજીએ કર્યું જ્યાં યમલાર્જુન વૃક્ષ હતા. યમલાર્જુન વૃક્ષ જ્યાં હતા ત્યાં ઠાકોરજીએ પ્રસ્થાન કર્યું. હવે આજ્ઞા કરે છે ભગવાન ભક્તોદ્ધારાર્થમ પ્રકટે હતી. હવે અહીં આજ્ઞા કરે છે કે 26મા શ્લોકમાં અને 27મા શ્લોકમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું કર્યું? બંને વૃક્ષમાં 63 અને 64 નામ જોજો. પહેલાં 63 લઈ લઈએ કે ઉખલ લઈને જે ઘસીટીને ભગવાન જે જઈ રહ્યા છે એ ઉખલ જે છે એ બંને વૃક્ષોના વચ્ચેથી ઠાકોરજી નીકળી ગયા. ઠાકોરજી બંને વૃક્ષોના મધ્યમાંથી નીકળી ગયા. અને જે ઉખલ હતું ધીમે ધીમે જેમ આગળ ગયું તો એ ઉખલ જે છે એ ટેડું આડું થઈ ગયું અને એ વૃક્ષોના વચ્ચે ફસાઈ ગયું. આ 26મા શ્લોકમાં આવ્યું. 27મા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે કે દામોદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું કર્યું કે કમરની રસ્સી જે હતી એ ટાઈટ હતી. એ ટાઈટ રસ્સી હવે પોતે શું કર્યું? ઉખલને જ્યારે અટકાઈ ગયું ને જરાક જોરથી ખેંચ્યું ઠાકોરજીએ. જરાક જોરથી ઠાકોરજીએ એ ઉખલને ખેંચ્યું. તો થોડીક જ શક્તિથી ખેંચ્યું જ્યારે ઠાકોરજીએ તો એ આખી જડો સાથે એ બંને ઝાડ ઉખડીને જોરના જમીન પર પડ્યા. એ વર્ણન અહીં આવ્યું. થોડુંક જ જોર. આમાં ભાગવતકાર બહુ સુંદર શબ્દો આપે કે બહુ થોડુંક જોર ઠાકોરજીએ લગાડ્યું અને બંને વૃક્ષ શાખાએ બધી ડાળી એક એક પત્તા બધા કાપી ગયા. કંપન થઈ ગયું અને એ જોરથી
ધડામ અવાજ આવ્યો અને પૃથ્વી પર પડી ગયા. અને આ વર્ણન આવ્યું તો એમાં આ નામ આવશે યમલાર્જુન ભંજનાય નમઃ. આપણું આ જે નામ છે એનું અર્થ શું છે કે ઠાકુરજી આ બંને જે વૃક્ષ છે, કયા વૃક્ષ છે? યમલાર્જુન નામના જે વૃક્ષો છે એને ભંગ કરવાવાળા ભગવાનને વંદન નમન, આ નામ આવ્યું. અને સાથે સાથે અનયોર અપી આસક્તિ દોષેણ વૃક્ષોત્તમ જાતમ ઇતિ. હવે કહી રહ્યા છે કે અતિ આસક્તિ હતી ને આ બંને નલકુબર અને મણિગ્રીવને લોક વિષય આસક્તિ અતિ હતી, એ દૂર કરવા માટે નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો. એટલે શું થયું? વૃક્ષત્વમ જાતમ ઇતિ, એમ કહે છે એનાથી વૃક્ષ બન્યા. તો તદ દોષ નિવૃત્તકત્વ એવ એતદ ચરિત્રમ અત્ર અપી નિરોધ સાધકમ ભવિષ્યતિ ઇતિ ભાવઃ. એટલે હવે એમનું પણ ઉદ્ધાર કરવા માટે અને આ ચરિત્ર ઠાકોરજી કર્યું. એ દોષ દૂર કરવા માટે વૃક્ષ બની ગયા હતા. વૃક્ષથી એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પોતાનું સાનિધ્ય ઠાકોરજીએ પ્રાપ્ત કરાયું. એના માટે આ બંનેનું પણ નિરોધ સિદ્ધ કરવા માટે ઠાકોરજી પ્રગટ થયા. એમાં આ નામ આપણે યમલાર્જુન ભંજનાય નમઃ, આ નામ આવશે 26મા અને 27મા શ્લોકના અંદર કે બંને વૃક્ષો જે છે એ પૃથ્વી પર તૂટીને પડ્યા જોરથી, એટલે એ ભંજન થયું, તૂટી ગયા. આ નામ 63મું નામ છે 26-27 શ્લોકમાં. અને 64મું નામ જે છે ને ભક્ત વાક્ય પરિપૂરકાય નમઃ, એમાં જે છે આ 25મું શ્લોક આવશે. 64મું નામમાં 25મું શ્લોક આવશે, જેમાં વર્ણન કે ભગવાને વિચાર્યું દેવર્ષિ પ્રિયતમો યદિમૌ ધન આત્મજૌ. હવે અહીં કહી રહ્યા છે કે આ શ્લોકમાં શું વર્ણન છે કે ભગવાને વિચાર્યું કે દેવર્ષિ નારદ જે છે મારા અત્યંત પ્રિય છે, અને આ ધનાત્મજ, ધન અધ્યક્ષના જે આત્મજ છે બંને, કોણ? કુબેરના જે બંને પુત્રો છે એ પણ મારા જ ભક્ત છે, મારા જ છે બંને. એટલે મહાત્મા નારદે જે કંઈ કીધું છે એને હું સારી રીતે પૂરું કરીશ, એમ અહીંયા ઠાકોરજીએ પણ પ્રતિજ્ઞા કરી. એટલે ઠાકોરજી શું છે? ભક્ત વાક્ય પરિપૂરકાય નમઃ. ભક્તનું જે વાક્ય છે, શું વાક્ય હતું ભક્તનું? તો વાક્ય જોવું હોય તો 22મું શ્લોક જોશો. એમાં નારદજી આજ્ઞા કરી હતી વાસુદેવસ્ય સાનિધ્યમ લબ્ધ્વા દિવ્ય શરશ્ચતે. એ 22મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરી હતી કે તમને ભલે શ્રાપ આપ્યું છે પણ તમને વૃક્ષ યોનિમાં જશો પણ તમને ભગવાનની સ્મૃતિ બની રહેશે અને શ્રી કૃષ્ણનું વાસુદેવનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે, એમ આજ્ઞા કરી હતી. અને પછી તમે સ્વરલોકગતામ ભૂયા લબ્ધ ભક્તિ ભવિષ્યતઃ, એટલે પછી તમે તમારા લોકમાં જશો અને ભક્તિ પણ તમને પ્રાપ્ત થશે. એટલી બધી નારદજીએ પ્રોમિસ કરી હતી. એ ઠાકોરજી પ્રગટ થઈને એ બધી પ્રોમિસ ભક્તની પૂરી કરે છે. ભક્ત વાક્ય પરિપૂરકાય નમઃ, એ આપણે 25મા એટલે 22મા શ્લોકમાં શું પ્રોમિસ હતી એ છે, અને 25મા શ્લોકમાં ઠાકોરજી પૂરી કરશે એવું વર્ણન અહીં ઠાકોરજીએ પોતે કીધું કે હું પૂરી કરીશ. તો 63 અને 64 નામનું આપણે દર્શન કર્યું. હવે ફરી પાછો શું નારદજીએ આજ્ઞા કરી હતી? નારદજીએ કીધું હતું કે સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે અને લબ્ધ ભક્તિ ભવિષ્યતઃ સ્વલોકતામ ભૂયો, પોતાના લોકમાં જશો અને સાથે સાથે કૃષ્ણના ચરણમાં પરમ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે, ઠાકોરજીની ભક્તિ થશે, એ પણ આજ્ઞા કરી હતી. એટલે હવે અહીંયા શંકા એમ થઈ કે તત ઉદ્ધાર અનંતરમ પુનઃ કદાચિત પૂર્વ અવસ્થામાં જે સ્થિતિ થઈ હતી એવું તો નહીં થઈ જાય પાછું કે એકવાર ચલો આ લોકોને છૂટા કરી દીધા, આ લોકોને આ વૃક્ષ યોનિથી દૂર કરી દીધા, તો શંકા એમ થઈ કે જેવા પહેલા હતા એવા તો નહીં થઈ જાય પાછા બંને જણા. તો અહીંયા કહી રહ્યા છે કે પૂર્વ અવસ્થા જેવા તો નહીં થઈ જાય, તો એનું આગળનું નામ કહી રહ્યા છે ભક્તિદાત્રે નમઃ. એ લોકોને મુક્ત પણ કર્યા વૃક્ષ યોનિમાંથી અને શું કર્યું? ભક્તિનું દાન કર્યું. 65મા નામમાં ભક્તિદાત્રે નમઃ. એટલે
શું દાન કર્યું? એમને ઠાકોરજીનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું ને. સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા પછી એમને 38મા શ્લોક બહુ સુંદર સ્તુતિ કરી. પહેલાં તો સ્તુતિ આગળના નામમાં આપણે જોઈશું શું સ્તુતિ કરી. ભક્તિદાત્રે નમઃ એ વર્ણન આવ્યું. એટલે આ 38મો શ્લોક જુઓ તમારી પાસે સામે હોય તો. એમાં એમણે કીધું કે હે પ્રભુ, એવી સુંદર ભક્તિ દાન કરી, સાનિધ્યથી ઠાકોરજી એમને આશીર્વાદ આપ્યા, ઠાકોરજીની કૃપા એમના પર થઈ. તો એમણે શું કીધું કે વાણી ગુણાનું કથને શ્રવણૌ કથાયામ. હે પ્રભુ, અમારી વાણી છે ને શું કામ કરે? સદા આપના ગુણગાન કરતી રહે. આપના સુંદર ચરિત્રને નું અવગાહન અમારી વાણી હંમેશા કરતી રહે. એમ એ નલકુંવર મણિગ્રીવે કીધું. हमारा कान શું કરે? हमारा कान नित्य આપની રસમયી કથાને સાંભળતી રહે. અમારા કાન એ જ કરે. આપની રસમયી જે કથા છે ને એને અમે સાંભળતા જ રહીએ કાનથી. અમારી બધી ઇન્દ્રિય જે છે ને એ આપનું આસ્વાદ લે એવી ઈચ્છા આપણે કરી. એ તો ભક્તિની ઈચ્છા છે, ભક્તિમય ઈચ્છા છે. આ તો ઠાકોરજી ભક્તિની દાન જ્યારે કરે ને ત્યારે જીવને આવી ઈચ્છાઓ થાય, ત્યારે સત્સંગ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે જ સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય. જ્યારે કૃપા થાય ને તો જ કરે માણસ. કૃપા પરિજ્ઞાનમ તું માર્ગ રુચ્યા અનુમીયતે. કૃપા ક્યારે છે કેમ ખબર પડે? કે માર્ગમાં રુચિ થઈ રહી છે, ભગવાનની સેવા કથામાં પ્રેમ થઈ રહ્યો છે. સમજી લેવું કથા કૃપા છે એવું સમજવું. એક કૃપા ટેસ્ટ કેવી રીતે કરાય કે કૃપા છે કે નહીં? કે માર્ગમાં રુચિ છે, ઠાકોરજીમાં પ્રેમ છે, ગુરુમાં પ્રેમ છે, વૈષ્ણવમાં પરસ્પર ભગવત દર્શન થઈ રહ્યા છે, તો સમજવું નિશ્ચિત કૃપા છે. અને એવું નથી દેખાતું તો આપણા સંગના કારણે ખોટો સંગ કરતા હોઈએ કે આખો દિવસ જે છે સંસારનું જ સંગ, સંસારમાં જ રહેતા હોઈએ તો એવી બુદ્ધિ નહીં થાય એટલી જલ્દી. તો આપણે સુધારો કરવાની જરૂર છે એમ માનવું. તો ભક્તિદાત્રે ઠાકોરજી કહેવા છે કે ભક્તિનું દાન પણ ઠાકોરજીએ કર્યું. ભક્તિનું દાન કરવાવાળા ભગવાનને પ્રણામ એમ વર્ણન છે અહીંયા. એટલે અહીંયા 38મા શ્લોકમાં એ જ કર્યું કે અમારા કાન આપની રસમય કથામાં લાગે, અમારા હાથ આપની સેવામાં, અમારું મન આપના ચરણ કમલોની સ્મૃતિમાં હંમેશા રમી જાય. એમ એમણે નલકુંવર મણિગ્રીવે માંગ્યું, એમ ઈચ્છા કરી. એ જ વાત છે જે વૃત્રાસુરે માંગી. એમને પણ ભક્તિ સિદ્ધ છે કે અમ હરે તવ પાદૈક મૂલ દાસાનું દાસો ભવિતા અસ્મિ પૂય. તો મૂળમાં ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ પુષ્ટિ માર્ગે હરેર દાસ્યમ ધર્મ અર્થો હરિરેવહિ કામો હરિર્દિદ્રક્ષૈવ મોક્ષો કૃષ્ણસ્ય ચેદ્ધ્રુવમ. કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ધર્મ શું છે? કે પ્રભુની સર્વ ઇન્દ્રિયથી પ્રેમથી હરેર દાસ્યમ ધર્મ કે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ. અર્થ શું છે? આમ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વેલ્થ શું છે? કે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે જ જે છે એ અમારા માટે સર્વસ્વ છે. તો એવું માનશે જ્યારે જે વસ્તુ જીવની સર્વસ્વ હોય ને એનાથી જ રિલેટેડ ઈચ્છાઓ થવા લાગી જાય. તો કામો હરિર્દિદ રક્ષૈવ. ઈચ્છા શું થઈ જીવને? કે બસ પ્રભુના દર્શન કરતા રહીએ, એ જ ઈચ્છા છે. અને મોક્ષો કૃષ્ણસ્ય ચેદ્ધ્રુવમ. મોક્ષ શું છે? બસ પ્રભુના થઈ જવું, એ મોક્ષ છે. તો એ જ અહીં માંગી રહ્યા છે કે બધું જ વાણી ઇન્દ્રિય, અમારા કાન હાથ મન એ બધું પ્રભુ આપમાં જ જોડાઈ જાય, આપ જ અમારા બધું બની જાઓ એમ અહીં કહી રહ્યા છે. આ સંપૂર્ણ જગત જે છે આપનું નિવાસસ્થાન છે. અમારું મસ્તક બધાના સામે એ છે ઝૂક્યું રહે. હવે મને અહંકાર નથી જોઈતું. હવે નલકુંવર મણિગીરી કે પહેલા અમને બહુ મદ થઈ ગયું, અહંકાર થઈ ગયું. હવે તો આ આખું જગત જે છે પ્રભુ આપનું નિવાસસ્થાન છે, આપ સર્વત્ર બિરાજી રહ્યા છો, તો અમને પ્રભુ એવા આશીર્વાદ આપો અમારું મસ્તક બધે ઝૂક્યું જ રહે, અહંકાર થાય જ નહીં કોઈ દિવસ અમને. એટલે વૃત્રાસુરે પણ એ જ માંગ્યું, દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મિ પૂય. કે દાસનો પણ દાસ થાવ ને એવી આપ કૃપા કરો. કેમ કે દાસ થઈએ ને એમાંય ઘણીવાર અહંકાર, અમે તો ખાસ છીએ, એવું ઈચ્છા થઈ જાય, અમે તો ખાસ છીએ, એમાંય અહંકાર થઈ જાય પાછો. એટલે દાસના દાસ થઈએ ને એ જ સારું છે એ માંગે. એ રીતે અહીંયા પણ એ જ કહી રહ્યા છે કે આ સંપૂર્ણ જગત જે છે પ્રભુ આપનું નિવાસસ્થાન છે. અને આપનું નિવાસસ્થાન છે એટલે અમારું મસ્તક બધા સામે ઝૂક્યું રહે. અને
સંતજનો જે છે ને, એ ભગવતજનો, એ ગુરુજનો જે છે ને, એ આપનું પ્રત્યક્ષ શરીર છે પ્રભુ. કેમ કે આપ એમના શરીરમાં બિરાજો છો. આપનું પ્રત્યક્ષ એ શરીર છે, એટલે અમારી આંખો જે છે ને સદા એમનું દર્શન કરતી રહે, એમ કહી રહ્યા છે. દ્રષ્ટિ સતામ દર્શનસ્તુ ભવતનું નામ. દ્રષ્ટિ મારી જે છે ને, એ સદા હંમેશા જે સંત પુરુષો છે, એ ભગવત પુરુષો જે છે, એમની સદા દર્શન જે છે મારી દ્રષ્ટિ કરતી રહે, એવી ઈચ્છા મને છે. એવી સુંદર વાત જે છે એ નલકુંવર મણિગ્રીવે કરી. એટલે આનાથી સૂચન થાય છે કે ઠાકોરજીએ ભક્તિ દાન કરી દીધી છે. ભક્તિ થાય ને ત્યારે જ આવું શક્ય છે. આવા વિચારો આવી ઈચ્છાઓ થવી ત્યારે શક્ય છે. તો એ ભક્તિદાન ઠાકોરજીએ કર્યું, એમ વર્ણન અહીં કરી રહ્યા છે. પછી ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી 42મા શ્લોકમાં, એટલે નલકુબર અને મણિગ્રીવ તમે બંને મારામાં જ પરાયણ થઈને અને પોતપોતાના હવે સ્થાન પર જાઓ, અને તમે લોકોને હવે તમને સંસાર ચક્રથી છોડાવવાવાળી હવે મારામાં અનન્ય ભક્તિ ભાવ થઈ ચૂક્યું છે. એ તમને અભિષ્ટ છે, જે તમને ઈચ્છા હતી એ વસ્તુ હવે તમને પ્રાપ્ત થઈ છે. એ ઠાકોરજી આશીર્વાદ આપ્યું. ઠાકોરજી ભક્ત વાક્ય પરિપૂરકાય નમઃ. નારદજીએ જેમ આજ્ઞા કરી હતી એમ ઠાકોરજી સર્વ વસ્તુ એ નલકુબર મણિગ્રીવને સિદ્ધ કરી આપી. એટલે ઠાકોરજી ભક્તિદાત્રે પણ છે, ભક્ત વાક્ય પૂરકાય પણ છે, અને યમલાર્જુન ભંજનાય પણ. એ ઠાકોરજી યમલાર્જુનનું ભંજન કરવાવાળા પણ ઠાકોરજી છે. એવા ભગવાન કૃષ્ણને આપણે સર્વ મળીને વંદન કરીએ. તો આ 3 મૂળ નામ આપણે જોયા. હવે 2 નામ હજી દર્શન કરશું. સર્વેશ્વરાય નમઃ અને સર્વાય નમઃ. સર્વેશ્વરનું નામ આપણે જ્યારે દર્શન કરીએ તો એ સર્વેશ્વર નામમાં ઠાકોર જ્યારે બંને વૃક્ષોને તોડ્યા તો એનાથી જોરથી વૃક્ષ જમીન પર પડ્યા. એ જોરથી પડવા પછી એ બંને વૃક્ષોમાંથી અગ્નિના સમાન તેજસ્વી 2 સિદ્ધ પુરુષ પ્રગટ થયા. એવા સરસ દેવ અને એવા સરસ શ્રૃંગાર ધારણ કર્યા, એવી તેજસ્વી સ્વરૂપ બંનેના, એવા સૌંદર્યવાળા બંને સ્વરૂપ પ્રગટ થયા, અને ચમકતા ઝગમગાતા એ બધી દિશાઓમાં છે એ બધી દિશાઓમાં એ ચમક છાઈ ગઈ. એવા આ જે દેવતાઓ બંને પ્રગટ થયા, અને ઠાકોરજીના ચરણકમલમાં બંને પોતાનું મસ્તક પધરાવ્યું, ઠાકોરજીને વંદન કર્યું, અને હાથ જોડીને શુદ્ધ હૃદયથી આ પ્રકારે નલકુબર મણિગ્રીવે સ્તુતિ કરી ઠાકોરજીની. તો જીવ બીજું કંઈ કરી શકે એમ નથી. નમન એવ કર્તુમ શક્યમ. બીજું જીવ કાંઈ ઠાકોરજીને કરી નહીં શકે. નમન અતિરિક્ત જીવની કોઈ સામર્થ્ય નથી કે ઠાકોરજીને કંઈ આપી શકે. કિમ આસનમ તે ગરુડાસનાય. કે જેનું ગરુડ જેવું આસન છે એને શું સિંહાસન આપવાનું? જે લક્ષ્મી કલત્રાય કિમ અસ્તિ દેયમ, કિમ ભૂષણમ તે કૌસ્તુભ ભૂષણાય. જેનું કૌસ્તુભ મણિ જેવું જેનું આભૂષણ છે એને શું શૃંગાર આપણે ધરાવી દેવાના? લક્ષ્મીના જે સ્વામી છે એવા ભગવાન છે, એમને આપણે શું આપી દેવાના છીએ? એને ગરુડ જેવું જેમનું આસન છે એમને આપણે કયો સિંહાસન સિદ્ધ કરાવી દેવાના છીએ? અને જે પોતે વાગીશ છે એવા ભગવાનની આપણે શું સ્તુતિ કરી દેવાના છીએ? તે સ્થિતિમાં જીવ કેવલ નમન અતિરિક્તમ કર્તુમ શક્યમ ન શક્યમ. નમન અતિરિક્ત બીજું એ જીવ કંઈ કરી શકે એમ છે જ નહીં. એટલે દીનતાપૂર્વક પ્રેમથી ઠાકોરજીને વંદન કરવું, એ ભાવથી કે પ્રભુ હું કંઈ આપને સેવા કરી શકું એમ નથી, પણ આ તો આપની કૃપા છે. આ તો પ્રભુ આપની કૃપા છે કે જે હું થોડી આપની સેવામાં હાથ પવિત્ર કરી શકું. આપ પ્રેમથી મારી સેવા સ્વીકારો છો, એ આપની મોટાઈ છે. હે પ્રભુ, એ તો આપની મોટાઈ છે, હું તો શું સેવા કરી લેવાનું, એવું માનવું જીવે તો એ અહંકાર ન આવે.
નહીં તો પાછું 2 કલાક સેવા કરી લે, એમાં પાછું કોલર ચડાવી લે. જીવ તો એવું છે ને, નાની નાનીમાં કોલર ગોતતો જ હોય આખો દિવસ, ક્યારે ચડાવી લઉં એમ. જીવનો સ્વભાવ જ એવો છે. 2 કલાક સેવા કરી લે, એમાં પાછું કોલર ચડાવે. અમે તો આટલું, અરે ભાઈ રેવા દે ને, પણ કંઈ નથી થઈ રહ્યો. આપણે પરિશ્રમ જ આપીએ ઠાકુરજીને. તો ઠાકુરજી કૃપાળુ છે, મહાપ્રભુજી કૃપાળુ છે કે આપણા માથે ઠાકુરજી પધરાવ્યા છે, અને આપણે જેવી તેવી જે સેવા કરીએ છીએ ઠાકુરજી પ્રેમથી યત કથમપી, એ ઠાકુરજી કેવી રીતે પણ ક્યારે પણ પ્રેમથી ચારુ હાસે કરોતી તદ્દા તદ ગોપીકેશ સ્વવદન કમલે ચારુ હાસે કરોતી. એ ગોપીકેશ ભગવાન કિમપી કથમપી ક્વાપી ઉપાહર્તુમ ઇચ્છત, ક્યારે પણ કાંઈ પણ અને કેવી રીતે પણ ભક્ત્યા પ્રેમથી ભક્તિથી શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી જીવ જ્યારે ઠાકોરજીને ધરે છે, ધરાવે છે, ત્યારે એ ગોપીકેશ, એ ભગવાન જે છે સ્વવદન કમલે ચારુ હાસે કરોતી, હસતા મોઢે અંગીકાર કરે છે. એ શ્રી વલ્લભની કૃપા છે એના કારણે. તો આ જીવ બીજું કંઈ કરી શકે એમ નથી. આ દેવતાઓ પણ એ જ કહે છે કે અમારાથી બીજું કંઈ નહીં થાય. મસ્તક છે ઠાકુરજીના ચરણ કમલમાં પધરાવ્યું, માથું પધરાવ્યું અને વિનંતી કરી, પહેલાં દંડવત પ્રણામ કર્યા કે અમારાથી કંઈ નહીં થઈ શકે પ્રભુ, આપ જ કૃપા કરશો, એમ વિનંતી કરી અને વિનંતી કરીને સ્તુતિ કરી. એમાં આ નામ જે છે એ સ્તુતિ કરવાનું જે નામ છે 29મા શ્લોકથી લઈને અને 37મા શ્લોક સુધી, 38મા શ્લોક સુધી એ સ્તુતિ કરી, જેમાં સર્વેશ્વરાય નમઃ એ નામ જે છે જશે. નલકુંવર મણિગ્રીવની સ્તુતિ પણ બહુ સુંદર છે. આપણે થોડીક 5 મિનિટમાં, એમ તો 5 મિનિટમાં ન થાય, પણ બ્રીફ શું કહેવા આ માંગી રહ્યા છે બંને ભક્તો, શું કહેવા માંગી રહ્યા છે અને શું સ્વરૂપ ઠાકુરજીનું દર્શાવી રહ્યા છે એનું આપણે દર્શન કરશું. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગી સ્વમ આદ્ય પુરુષ પરઃ. અહીંયા 29મા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે કે હે પ્રભુ, હે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, બધાને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવાવાળા આપ છો. આપ પરમ યોગેશ્વર છો હે પ્રભુ. આપ પ્રકૃતિથી અતીત છો, સ્વયં પુરુષોત્તમ છો, અપ્રાકૃત સ્વરૂપ છો. પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ. આપ અપ્રાકૃત સ્વરૂપ છો, પ્રકૃતિથી અતીત છો હે પ્રભુ. આપમાં કોઈ પ્રકૃતિના ગુણો નથી બિરાજી રહ્યા, આપ અલૌકિક સ્વરૂપ છો. વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણ એમ કહી રહ્યા છે કે આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત જે આખો જે જગત છે એ આપનું જ સ્વરૂપ છે, એ આપ જ છો હે પ્રભુ. ત્વમ એક સર્વભૂતાનામ દેહ સ્વાત્મો ઇન્દ્રિય ઈશ્વર. હવે અહીં કહી રહ્યા છે સર્વેશ્વર, જે વાત કરીને આપણે સર્વેશ્વર, સર્વેશ્વરાય નમઃ એ પ્રભુનું જો 66મું નામ છે, એમાં શું વર્ણન આવ્યું કે આપ જ સમસ્ત પ્રાણીઓના શરીર, પ્રાણ અને અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો પ્રભુ. આપ જ સર્વશક્તિમાન છો, કાલ સર્વવ્યાપક એવં અવિનાશી છો. સર્વશક્તિમાન હે પ્રભુ આપ જ છો, કાલ પણ આપ જ છો. કાલ આપની ચેષ્ટા છે, આપમાંથી જ પ્રગટ થયું છે. સર્વવ્યાપક છો, બધા સ્થાને આપ જ બિરાજો છો. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, એ કણ કણમાં પ્રભુ આપ જ બિરાજો છો. આપ અવિનાશી છો, આપ હંમેશા બિરાજો છો. આ સંસારિક પ્રાકૃત વસ્તુઓ છે જેનું નાશ થાય છે, પણ હે પ્રભુ આપ તો અવિનાશી છો, આપ તો હંમેશા બિરાજો જ છો. આગળ કહી રહ્યા છે, ઘણા બધા શ્લોકો છે એમ તો, આપને જાણવું બહુ કઠિન છે પ્રભુ, એમ અહીં કહી રહ્યા છે કે આપને જાણવું પ્રભુ બહુ કઠિન છે. આપનું સ્વરૂપ જે છે ને એ વેદો જ્યારે નેતિ નેતિ કહી દે છે તો અમે શું સ્તુતિ કરી લેવાના આપની પ્રભુ. બહુ આપનું સ્વરૂપ બહુ કઠિન છે, આપને કોણ જાણી શકે. એમ અહીં કહી રહ્યા છીએ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરના આવરણથી ઢાંકેલો આ પુરુષ છે એ આપને શું જાણી લેવાનું છે, એમ કહી રહ્યા છે. આપ તો શરીરના પહેલા પણ એકરસ વિદ્યમાન હતા
અને એ પછી પણ આપ એમ જ એકરસ વિદ્યમાન રહેવાના છો. હે પ્રભુ, સમસ્ત પ્રપંચના વિધાતા ભગવાન વાસુદેવને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. એ વારે વારે પ્રણામ કરી રહ્યા છે એ દેવો કે પ્રભુ, આપના દ્વારા પ્રકાશિત થવાવાળા ગુણોથી જ આપની મહિમા, આપે આ મહિમા છુપાવી રાખી છે. આપની અલગ અલગ લીલાઓ જે છે એ આપે આપના ગુણોથી જ આચ્છાદિત કરી રાખી છે. પણ પ્રભુ, આપના સ્વરૂપ દર્શન કરવાથી, આપનું જ્યારે અમે સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કર્યું એનાથી આપનું જે સ્વરૂપ જ્ઞાન છે એ અમને થઈ ચૂક્યું છે. એમ અહીં કહી રહ્યા છે. હમ આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. વારે વારે દરેક શ્લોકમાં જે છે એ ઠાકોરજીને વંદન કરી રહ્યા છે. આપ જે છે એ પ્રાકૃત શરીરથી રહિત છો. હવે નલકુંવર મણિગીરી કહે છે કે જેવી રીતે લૌકિક શરીર હોય, હાડ માંસ મલમૂત્રનું શરીર જે છે એનાથી પ્રભુ આપ રહિત છો. આપનું એવું શરીર નથી. આપ તો આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી છો. એ પ્રભુ, આપ તો આનંદ સ્વરૂપ છો. તોય આપ જ્યારે પોતાના પરાક્રમ અલગ અલગ લીલાઓ કરી રહ્યા છો હે પ્રભુ, ત્યારે આ સાધારણ શરીરધારીઓથી જે શક્ય નથી એવી બધી લીલાઓ આપ કરી રહ્યા છો. ઓર આપના જેવું બીજું કોઈ કરી ન શકે. આપ જેવા 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 અદ્ભુત પરાક્રમ કરી રહ્યા છો, આપ છે અદ્ભુત બાલક આપ જે છો હે પ્રભુ, આપના જેવું કોઈ ન કરી શકે. અને એનાથી જ એ ખબર પડી જાય ઠાકુરજી કે આપ ભલે સ્વરૂપ આપણે બાળકનું ધારણ કર્યું છે, પણ એ તો આપ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છો, કે આપે જ અવતાર અહીં લીધો છે, આપ જ અવતારી અહીં પ્રગટ થઈ ગયા છો એવું અમને ખબર પડી જાય છે. એ અહીં બતાવી રહ્યા છે. આપ જ જે છે આ સમયે સંપૂર્ણ શક્તિઓ સાથે અહીંયા અવતીર્ણ થયા છો. આપ બધાની અભિલાષાને પૂર્ણ કરવાવાળા છો. એમ બંને સુંદર સ્તુતિ કરી. હે પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ, નમઃ પરમ કલ્યાણ, નમઃ પરમ મંગલમ, વાસુદેવાય શાંતાય યદુનામ પતયે નમઃ. એમ અલગ અલગ રીતે સ્તુતિ કરી રહ્યા છે કે હે પ્રભુ, આપ પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ આપ જ છો, પરમ મંગલકારી આપ છો. આપને નમસ્કાર છે. પરમ શાંત આપ છો. આપ બધાના હૃદયમાં વિહાર કરવાવાળો છો. યદુવંશ શિરોમણી આપ હે કૃષ્ણ આપ છો. આપને અમે વારંવાર વંદન કરીએ છીએ. એમ 36 શ્લોક સુધી કીધું. અનંત અમે આપના દાસાનુદાસ છીએ. આપ આ સ્વીકાર કરો. દેવર્ષિ ભગવાન નારદે પરમ અનુગ્રહથી અમને અપરાધીઓને આપનું દર્શન કરાવવાની કૃપા કરી. એમ કહી રહ્યા છે કે અમે કેવા અપરાધીઓ હતા, પણ દેવર્ષિ નારદની એ પણ રિયલાઇઝ કરે છે કે મારા જે ગુરુ છે કેવા કૃપાળુ છે. આ દેવર્ષિ મહર્ષિ નારદ છે એ કેવા કૃપાળુ છે. એ કૃપા કરીને અમને જે છે એ પાપમુક્ત કર્યા અને આપનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરાવ્યું. હે પ્રભુ, એમ 37 શ્લોક સુધી આ સર્વેશ્વરાય નમઃ આ જે નામ છે એનું દર્શન કર્યું આપણે. એટલે હવે પ્રભુ અમે આપનું જ દર્શન કરશું, આપનું સ્મરણ કરશું, આપનું ચિંતન કરશું, એવી અમારા પર કૃપા કરો. એમ 38 શ્લોક સુધી વર્ણન આવ્યું. સર્વાય નમઃ. હવે આ અધ્યાયનું જે છેલ્લું નામ છે એનું આપણે દર્શન કરીએ. એમાં વર્ણન છે કોઈ એમ કે ઠાકુરજી તો બંધાઈ ગયા, તો કે એ બંધન પણ જે છે ને એ લોકવત બંધન નહોતું. એમ કહી રહ્યા છે કે તો સર્વના આત્મા ભગવાન છે, એમનું બંધન કેવી રીતે થાય? તો કે સર્વાય, સર્વ જે સ્વરૂપ છે એ પ્રભુ જ છે એમ બતાવે. એક તો બધાના ઈશ્વર છે, બધાના ઈશ્વર છે ભગવાન, એ આગળનું નામ હતું. હવે 67મું નામ એમ કહી રહ્યા છે કે સર્વ સ્વરૂપ જે છે એ પ્રભુ સ્વયં જ છે. સ્વરૂપત્વેન દામ રૂપોપી ઇતિ કેન બંધનમ ઇતિ ભાવ. કે દામ પણ ઠાકુરજી છે અને પોતે ઠાકુરજી, તો પોતાથી પોતે કેવી રીતે બંધાઈ શકે? એમ કહી રહ્યા છે કે સર્વ જે છે એ પ્રભુ બંધ્યા છે. પ્રભુ કોઈનાથી બંધાઈ શકતા નથી. પ્રભુ શું છે? એ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ છે. પ્રભુ સ્વતંત્ર છે, એ કોઈનાથી બંધાતા નથી એમ બતાવી રહ્યા છે. સ્વયં પોતાની કૃપાથી જ યશોદાજીના બંધનને ઠાકોરજીએ સ્વીકાર કર્યું. એ આપણે ગયા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે પોતાની ઈચ્છાથી યશોદાજીના બંધનને એ ઠાકોરજીએ સ્વીકાર કર્યું અને સ્વયં મુક્ત થયા, સ્વયં મુક્ત છે
અને પછી પાછા સ્વયં આગળ મુક્ત થયા, કેમ કે સ્વયં જ સર્વરૂપ છે અને સ્વયં જ બધાના નિયામક છે. એમ અહીંયા સર્વાય નમઃ આ નામ લેવું. આપણે હજી એક તમને શ્લોક બતાવું તો એક સરસ શ્લોક છે, ગયા અધ્યાયમાં જ આવ્યું. આ શ્લોક આવ્યો, સુંદર શ્લોક છે, 9મા અધ્યાયમાં નો શ્લોક છે, 9મા અધ્યાયનો 13મો શ્લોક છે. બહુ સરસ શ્લોક છે. ન ચાંતર્ન ન અંતર્ન બાહિરસ્ય ન પૂર્વમ નાપી ચાપરમ પૂર્વાપરમ બહિશાંતો જગતો યો જગચ્ચય. હવે અહીં કહી રહ્યા છે, શું બતાવી રહ્યા છે કે જેમાં ન બહાર છે ન ભીતર છે, જે સ્વરૂપમાં ન બહાર છે ન ભીતર છે, ન આદિ છે ન અંત છે, જે જગતના પહેલા પણ હતા, જે જગતના પછી પણ છે. દરવાજા ખોલ દો. જે જગતના પહેલા પણ હતા, જે જગતના પછી પણ છે, એવા આ જે સ્વરૂપ છે એમની વાત અહીં બતાવી રહ્યા છે. તો એ સ્વરૂપ જે છે એ સર્વ સ્વરૂપ છે, એ વર્ણન નહીં કર્યું. તો એ વાત છે. તો આટલું આજે અહીં વર્ણન જોયું આપણે. તો કોઈ કાંઈને પ્રશ્ન હોય કોઈકને તો અવશ્ય કરી શકો છો. સર્વાય નમઃ સુધી 67 નામોનું આપણે દર્શન કર્યું. હવે તો સત્સંગ પૂરું થઈ ગયો. હવે તો કેમેરા ચાલુ કરી લો. હવે તો આપના દર્શન કરું બધાના. એવું છુપાઈને કેમ રહો છો બધા? હા, હવે થોડા ઘણા શરૂ થયા. હું એ બંધ કરીને બોલું તો ચાલશે બધાને? હે